डंडौत बंद नौ अनक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक देकर हथ। तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार। जिन उपाई मेदनी, सोई करता सार। तू समरथ अकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी रहम तेरी रहम तेरी सुख पाया, एक नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया, एक नानक की अरदास। ओके जी, वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। ये 49th साडी रिकॉर्डेड एपीसोड है ते अज दा लेसन प्लान है मूल मंत्र ते श्लोक, उसदे बाद अज दा हुक्मनामा। हुक्मनामा चौथी पातशाही दा। सो वी विल अगेन गो थ्रू सम चैप्टर्स ऑफ गुरु रामदास इज लाइफ जिहड़े हुण तक असीं कवर नहीं कीते। दिवाली नूं टच करदे होए असीं गुरु हरगोबिंद साहब दी लाइफ नूं देखांगे ते जिन्हों उन्होंने बंदी छोड़ क्यों कहते हैं। फिर आनंद साहब की 15th पौड़ी ते गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों में श्लोक 45th तो 48th। आस्था दी वार अज काफ़ी चैलेंज है पौड़ी नंबर 5 का, पर वी विल डिस्कस इट टुगेदर। उसके बाद लास्ट वीक हुक्मनामास ते फिर अर्ली मॉर्निंग शब्द ते फिर आनंद साहब की 40th पौड़ी। हाँ जी, मूल मंत्र शुरू करो दविंदर जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और राग दा गुरु रामदास जी का शब्द है। मैं सोचा भी जो तुसी शब्द दे या हुक्मनामे दे अर्थ करते हो तो अंडरलाइन कर लिया करो जेड़े मुश्किल लफ्स ने, ते पहला संगत नूं तुसी मुश्किल लफ्स का मीनिंग दस दिओ। जड़ा भी अखर जड़ा आम जिस मैं तुहानूं हुण एग्जाम्पल देंगा तो उस तो बाद फिर तुसी अपने हिसाब से उस पैराग्राफ की स्टैंजे की या शब्द की तुसी व्याख्या करो। जिस तरह अज ये एक वर्ड आया मन बेदिया, ये अपना गुरु रामदास जी जोड़े तुसी सवैये पढ़ते हो आसा दी वार तो पहला वो भी वर्ड आता यदा आता तीर वांगू चुभना। ये प्रोवर्बियली है कि जड़ी चीज़ पॉजिटिव सेंस वास्ते है, नैगेटिव सेंस विच नहीं। एक गुरबाणी तुहाडे अंदर किवें उतरदी है, जिस तरह कोई चीज़ तुहाडे अंदर रखी गई है, अंदर उतारी गई है। बिन से है एक वर्ड जिसका मतलब है मर जाना, जिसका मतलब है खत्म हो जाना। नाई हर नाई हरी का ना है, इसका मतलब हुण नाम जो वर्ड है कई तरह यूज होंदा। सुभाई ये वो वर्ड ने जोड़े आम तौर पर तुसीं लाइफ यूज नहीं करते। दूसरे पदे विच हैगा इहदा मीनिंग उन्होंने दिता लव ऑफ वाहिगुरु। ये कुछ अक्षर आए ने जोड़े थोड़े आम पंजाबी भाषा दे नहीं है। हरस्यों प्रीत अंतर मन भेदिया, हर स्यों प्रीत वाहिगुरु का प्यार। अंतर मन भेदिया जिस तरह तुहाडे अंदर अंदर उतरता तुहाडे अंदर जांदा, हर बिन रहन ना जाई। तो गुरु साहब कह रहे हैं कि मैं हरि के नाम तो बिना नहीं रह सकता। तो दो चीज़ां उन्होंने कही, एक तो तुहाडे अंदर जाना चाहिए हो। जिस तरह सपोज तुहानूं तीर वजे ते तीर खुब्बे ते जिहड़ी पीड़ अंदर जांदी ना तुहाडे शरीर के अंदर, फिर कहते हैं किवें
ज्यो मछली बिन नीरे बिन से, जिवें मच्छी है ते पानी तो बिना वो मर जाती है, त्यों नामे बिन मर जाई। इहो जिहा तुहाडा प्यार होना चाहिए शब्द नाल। या वो कह रहे ने अकाल पुरख नूं कि मैं ना अगर शब्द मैनू नहीं मिलता, शब्द मैं नहीं पढ़ता, शब्द नाल नहीं जुड़ता, तो वो मेरे वांगू एक चैलेंज है, वो मेरी मौत है। मेरे प्रभ, फिर वो कह रहे ने अकाल पुरख नूं, बेनती कर रहे ने, मेरे प्रभ किरपा जल देवो हर नाई, मनु अपने नाम दा अमृत दे। ये अकाल पुरख, ये सच्चे पातशाह, मनु तू अपने नाम दी असीस दे, अपने नाम दे नाल ब्लैस कर। हौ अंतर नाम मंगा दिन राती, नामे ही सांत पाई। मैं ते दिन रात इको मेरी अरदास है, हे अकाल पुरख मनु नाम दी बख्शिश कर। और इहो ही है नाम जिहड़ा मेरे अंदर शांति दिंदा, क्योंकि साडा जीवन सारा जिहड़ा ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੌੜ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਿ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਮੰਗਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਨਾਮੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਚਾਤਰਿਕ ਜਲ ਬਿਨ ਬਿਲ ਲਾਵੇ, ਬਿਨ ਜਲ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਤਰਿਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਸਾਡੇ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਲ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਲ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਵੀ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਬਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਲ ਮਿਲੇਗਾ। परमात्मा दे अमृत की बूंद लैन वास्ते तुहानू चंगा मनुख बनना पएगा, गुरमुख बनना पएगा, अकाल पुरख नाल जुड़ना पएगा। मनमुख, हुण गुरमुख तो अपोजिट फिर उन्होंने गल की है। मनमुख भूखे दे दिस डोले, गुरमुख नूं ते ओ जल मिल जाएगा, ओदी प्यास बुझ जाएगी, उन्होंने अकाल वाहिगुरू मिल जाएगा, उन्होंने शब्द दे नाल तृप्ति हो जाएगी। पर उस तो अपोजिट, मनमुख भूखे दे दिस डोले, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਸੀਆਂ, ਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਪਾ ਕੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਤਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ, ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੇ ਸਜਾਈ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੀਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਾਂ ਜਿਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਰਸ ਅੰਤਰ ਪਾਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨ ਭੇਦਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਬਏ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਮੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਦਿਆਲ ਉਹੀ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਤਪੰਨ ਮੀਨਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਚੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਨ ਲਿਮਿਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੋਲੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਰੋਵਰ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ, ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ से। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਵਤੇਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਡ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਸ਼ਕਰ, ਆਰਮੀ, ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਤੂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਪਦਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਤੂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਦਵਿੰਦਰ, ਦਾਤੂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਦਵੈਸ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਛੋਟੀ ਸੀ,
बहुत वड्डी सी, लेकिन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੈਰ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰਮਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਮੇ 4 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਪਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲੋ, ਕਰਮੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉਪਦਰਵ ਮਚਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਦਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਫਿਰ ਸੱਪ ਛੱਡਣਾ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਸੰਦੋਖਸਰ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਤੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਹਰੀ, ਦਾਨੀ ਤੇ ਭਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਬੋਲ ਪਰਮਜੀਤ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਾਸਾਰਾਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਾਸਾਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸੋ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਤੇ ਸਾਸਾਰਾਮ। ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਲੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਫੇਰ ਸੇ ਹੈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਸਰ ਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਕਰਾਈਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਸਰ ਰਾਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੈ ਇਸੇ ਪੈਡੀਗਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਪਰਮਜੀਤ? ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ। ਸੁੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਸਾਰਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਸਾਸਾਰਾਮ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਲਈ ਰਜਾਏ ਜਿਓ, ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸੇ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜਿਓ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸੇ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜਿਓ, ਫਿਰ ਸਭੇ ਪਵੇ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। Then everyone bowed and touched the feet of Ramdas, into whom the departing Guru had infused his soul. And soul ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।
कोई कर बखीली निवे नाही, फिर सतगुर आन निभाया। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਠੇ। all others who did not bow up to them because of enemy or any other thing, on the command of Guru Amar Das ji came forward and bowed in humility। और गुरु भाना दी वड्याई तुर लिखिया लेख रजाए जियो। It pleased the Guru that the Master has bestowed glorious greatness upon him, as this was the predetermined destiny of the Guru। कहे सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए जियो। सो एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ है सुंदर दा, जिहदे विच कन्फर्म करदा हो कि गुरु रामदास जी नूं गुरु अमरदास जी ने ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਡ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਪੋਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਕਿੰਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ। ਕਿਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ? ਮਹਿੰਦਰ ਇਹ ਪੜਦਾਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੜਦਾਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੜਦਾਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਪੜਦਾਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ? ਦਾਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੋਤਰੇ ਥੋੜੀ ਹੋਏ। ਪੋਤਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਤਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਟਲਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਸਾਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਾਈਫ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਘਰ ਨੇ, ਹੁਣ 3 ਘਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ। ਪਰ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪਰਮਜੀਤ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਟੋਟਲ ਏਜ ਕਿੰਨੀ? 49 49 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਤੇਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੈਨਿਊ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਠਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹੀ ਖਾਣ ਰੁੱਝ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਵੀਰੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਗਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏ, ਉਦੋਂ 16, 17, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 4-5 ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁਗਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ, ਉਹ ਆਪ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਰੇਵ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਡੀਲ ਡੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀ ਲਾਈ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ 2 ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪਲਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹਾਲੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਹੀ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸੇਂਟ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਐਂਡ ਹੀ ਮੂਵਡ ਵਿਦ ਹਿਮ ਟੂ ਆਗਰਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਹੰਟਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਅਨਅਨਾਊਂਸਡ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲ ਝਪਟਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਮਾਰਤਾ। ਐਂਡ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਜੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਕੰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ
ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਸਾਇਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 15-20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕੁਈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੇ ਅਟੈਚ ਨੇ? ਵਿੰਡਸਰ ਕੈਸਲ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੈਸਲ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੈਸਲ। ਇੱਕ ਕੈਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਰਗੇ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬਿਗ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਿਲਾ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਟ that time। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੇ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਔਰਤ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਡਮਾਇਰਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਅਮੀਰ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਸੇ ਬਿਮਾਰ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਤਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੇਲਡ ਅਪਨ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਇੱਕ ਨਵਤੇਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਬਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਸੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਕੈਦ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਮਕਾਲਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੋ ਵੀ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ 52 ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਲਾ ਸਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਿੰਦਰ। ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਦਰ ਦੀ, ਸਾਊਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਸੋ ਆਈ ਦੈਨ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸਰਚ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 26 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 20 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਹੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਓਡੀਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਅਪਤੀਜ ਪਤੀਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਰਡ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸ ਪਰਸੀਏ ਕੰਚਨ ਕਰੇ ਮਨੂਰ ਮਲੀਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੋ ਵਾਸ ਵਾਸ ਕਰੇ ਲਾਖੀਨਾ,
सतगुर पूरा पार जात सिंबल सफर करे संग लीना। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਕੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਵਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਨੀਵੇ ਪਾਰਸ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵਤੇਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਗੜੋ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦਰਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਰਖਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪਾਰ जात गोपी लाए आया पिंजरा वन में रंग किया। रोज सुनते हो पार जात की है? ਪਾਰਜਾਤ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ। की है दरख्त दसो। ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਦੀ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਗੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰੜਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਰ ਜਾਤ ਵੀ ਸੀ। ਦਰਖਤ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਜਾਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਪਰਸੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਜਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਨ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਹਮਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 26ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ, 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੀ ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੰਜੀਆਂ ਮੀਨ ਪੋਸਟ ਹੈਵ ਦੇਡ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਬਈ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਫਰਿੰਗ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ 3 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਸਾਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਘੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਸੰਦ ਆਫਰਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 3 ਦਿਨ 3 ਦੇ 3 ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵੰਡ ਸਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੈਨ ਟੈਲ ਬੈਟਰ। ਔਰ
ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੱਟ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ ਹਾਂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਰਾਖੀ। ਬਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੋਪੂਲਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜੋੜਦੇ ਗਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਤਾ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੰਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਐਨੀਵੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਪੌੜੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ? 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਇਹਦਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜਪ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ 14 ਪੌੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਗ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 2 ਜਾਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਲਿਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ, 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। 13ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਾਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਕਹਿ ਲਓ, there are 3 human qualities, 3 ਗੁਣ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰਜੋ ਸਤੋ ਤਮੋ। ਰਜੋ ਸਤਵ ਤੇ ਤਮਸ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਠ ਲਈਏ, ਤਮਸ ਤੇ ਸਤਵ। ਸਤਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਸਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਚੋਇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਵ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਮਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁਪਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਵਿਚੱਲੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਰਜਸ ਗੁਣ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਾ?
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਸਤਵ ਗੁਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਆਪਣਾ ਸਹਾਇਕ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਵਿਚਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 3 ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਵਗੈਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਥਲ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੂਥਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। 2 ਨਵਤੇਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਤੇ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ 5, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਗਿਆਨ, ਨੌਲੇਜ। ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ। ਇੱਕ ਕੰਨ, ਇੱਕ ਅੱਖ, ਅੱਖਾਂ 1, ਕੰਨ 1, 2 ਹੋ ਗਏ, ਨੱਕ 1, 3 ਹੋ ਗਏ, ਮਾਊਥ 1, 4 ਹੋ ਗਏ, ਸਕਿਨ 1, 5 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ, ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੰਘਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਸੁੰਘਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਲ, ਚੀਲ ਜਾਂ ਫਾਲਕਨ ਬਾਗ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਰਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ 'ਚ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਮੰਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਾਗਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਸੁਣਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ,
ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਂਗੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਲਿਮਿਟਿਡ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਟੂ ਯੂਜ਼ them। ਐਨੀਵੇ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਚਲਾ, ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵੇਂ ਚੱਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਫੜ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਵਾਚ ਜਾਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਲਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਤੇ ਆਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਰਡ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵਰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਥਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਚਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਸੀ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਚੱਲਿਆ, ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਚਿੱਕੜ, ਉਹ ਕਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਛੇੜਨ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਬਈ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਦਰਵੇਸ਼,
ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰਦਾਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੌੜਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰਚੀ ਸਨ, ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭੱਜਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਾਂਟ ਦਿਆਂ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੋਲੋਗੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ? 45 to 48 ਤੇ 45 to 48। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 45th ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ, स्वामी को ग्रह ज्यो सदा स्वान तजत नहीं नित। ਸਵਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਟ ਹੈ, ਡੌਗ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੈਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕੈਟ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਡੌਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਸੁੰਘ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਛੱਡ ਆਓ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੀ ਸਮੈਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਗਾਈਡ ਡੌਗਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਤਰੀਕਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਹੁਣੇ, ਕਿ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਭਟਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, 1000 1 ਪਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਜਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਟਿਊਸਡੇ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ,
मन में धरे गुमान, पर तुहाडे अंदरों ईर्खा, तुहाडे अंदरों ईगो नहीं जाती। नानक निफल जाते जो कुंचर इशनान। एग्जाम्पल ने जिन्होंने तो मैटाफोरिकल एग्जाम्पल कहना होना है। हाथी नूं कहंदे ने तुसीं नवा दिओ, लै जाओ ना किसी तलाऽ ते, किसी पौंड ते लै जाओ हाथी नूं, दरिया के कंढे ते, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਨਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਏਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਫਲ ਜਾਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਢਕਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਪਇਓ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਕੰਬ ਰਿਹਾ, ਪੱਗ ਢਕਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਪਈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਿਆ ਗਿੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮੋਹ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੇ, ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੇ, किसी का कोई दोस्त नहीं है। संग सखा सब तज गए, दुख में सुख में बहुत संगी बहे, दुख में संग न कोए। निज कर देखियो जगत में, चंगी तरह देखो, मैं कहूँ को नाए, कोई किसी का दोस्त नहीं है। फिर की कहते ने, नानक स्थिर, कोई चीज पक्की रहने वाली नहीं। नानक स्थिर और भगत है, जे राखे मन माए। लेकिन एक भगती, एक अकाल पुरख का नाम, एक वाहिगुरु का साथ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ 2-4 ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਰਤੀ। ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਦੀ। ਗਗਨ ਦਵੇ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती। सारी स्पेस की गल है। अज भी जो असी श्लोक पढ़ांगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितनी डूंगी गल गुरु नानक साहब करते हैं। पहला असी छंद पढ़ ली है गुरु रामदास जी का, गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदे आ। ये पेज 4449 ते है, गुरु ग्रंथ साहब के जे लभना जे। गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदे आ, हर सज्जन लद्दा राम राजे। जे तुसी रब नूं लभोगे, रब नूं पाओगे, तो कोई ना किसी ढंग दे नाल तुहानूं वाहिगुरू लभ जाएगा। कदी अपना साथ ना छड्डो, भाल ना छड्डो, तलाश ना छड्डो, कदी तुसी डिसहार्टन ना हो। वो कहंदे ने ना, तने ने पत्थर विच भी रब लभ लिया सी। भावें कहावत है ते भावें सच है कि बहुत मुश्किल आਉਂਦੀਆਂ जीवन ਵਿੱਚ। बहुत ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ लगता भी ਅਸੀਂ हार जावांगे, पर जसबीर कौर जी हार वर्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। हार ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदे आ, सज्जन लद्दा राम राजे। कंचन काया कोट गढ़, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। हर हर हीरा रतन है, मेरा मन तन विदा। फिर आ गया
ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਾ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਨਾ, ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਛੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਭਾਗ, ਕਿਸਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਦਾ, ਗੁੱਦਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨਣਾ। ਗੁੱਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਆਈ ਟਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਨਵਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਨਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਬਬਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੇ ਹੋਣ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਉਹ ਬੰਦਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਬਰੂ ਵਜਾ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਮਲੀਲਾ, ਕੋਈ ਰਾਸਲੀਲਾ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਸਲੀਲਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸਲੀਲਾ। ਹਾਂ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ 2 ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਵ ਏਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੁਆਕਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੈਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੋਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੜਾ ਵੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਵ ਫॉर ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਐਂਡ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਦਵਿੰਦਰ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਥੀ ਹੋਵੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਪੌੜੀ 5ਵੀਂ ਹੈ ਔਰ 463 ਪੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 462 ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 463 ਤੇ ਹੋਏਗੀ। 463 2 ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਇਨ ਸਪੇਸ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਔਨ ਅਰਥ। ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ,
ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ, ਪੈਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵਸੰਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ, ਨਾਨਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਮਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੱਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਨੀ, ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਨੀ। ਮੂਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਰੌਬ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜੇ ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਖੀ ਛੱਡੋ, ਲਾਸਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ, ਨਾਨਕ ਮੁੱਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਨੀ, ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਤੁਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਅੱਖਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਡਿਵਾਈਨ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਜੇ ਨੇ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਸੰਤਰ। ਵਸੰਤਰ ਪਾਣੇ ਅੱਗ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਜਿਊਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਰਡ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ, ਪੈਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਵੱਲ। ਬੋਲੋ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ। ਗगन में थाल रब चंद्र दीपक बने, तारिका मंडल जनक मूर्ति। तारका मंडल जनक मूर्ति। तारका मंडल, ये तारका मंडल है, एक टाइम पीरियड है। घड़ियां ते जड़ा उन्होंने कृष्ण के नाल ते गोपियां ही सन ना। कृष्ण दी गोपियां दोनों वर्ड देख लो। कन माने कन्हैया, गोपियां माने गोपियां, घड़ियां माने टाइम पीरियड, पैर माने टाइम पीरियड। आ जड़ा संसार दा काम चल रहा ना, जड़ा टाइम पीरियड ऊपर चल रहा है आकाश दे उत्ते, इनू तुसी गोपियां कह लो, बाकी एक्टर कह लो सारे। मेन एक्टर चंद ते सूरज, उन्होंने सवारन वाले पौन पानी ते वसंतर। बाकी ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਐਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰ ਕਹਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ, ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ। ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਐਨੀ ਫਰਦਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5000 ਟੀਕੇ ਨੇ ਤੇ 5000 ਟੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬੇਨਤਾਹਾ ਟੀਕੇ ਨੇ। और हर बंदे ने डिफरेंट ढंग के नाल इनू एक्सप्लेन किया। सो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा जरूरी नहीं कि तुहानू ठीक लगे, पर इन्ना समझ लो। अब चौथी लाइन छड़ दिओ, पहली 3 लाइनां दे विच एक डिवाइन ड्रामा है जिहड़ा स्पेस विच हो रहा, ये गुरु नानक साहब कह रहे हैं। लेकिन ये सारे ड्रामे दे विच तुहानू कोई नॉलेज मिली है या तुसीं कुछ सीखिया?
ਜੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਗਿਆਨ ਇਨ ਦੀ ਸਪੇਸ ਡਰਾਮਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਨਵਤੇਜ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਐਕਟਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮੇਨ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸੌਰੀ ਤਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਦ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਦ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਪੇਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਲੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਵੁੱਡ ਗੈਸ ਦੀ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਆਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਪਦੇ ਸੋ? ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਰਾਮਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਪੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਸੀ? 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਚਲੀ ਗਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੋ, ਬਾਲਕ ਸੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਣਾ। ਕਾਲ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਰ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਕਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਕੋਈ 26 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਵਾਇਰ ਛੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਣਾ। ਨੱਚੇ ਗੁਰ, ਨੱਚਣ ਗੁਰ, ਪੈਨ ਹਰਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ, ਤੇ ਨੱਚਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੈਰ ਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਹਿਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਡ ਰਾਵਾਂ ਝਾਟੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟਾ ਉੱਡਣਾ। ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਉੱਡਦਾ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧੂੜ,
ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਗਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਨਾਨਕ ਮੂਸੇ ਗਿਆਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਟਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਖਾਨ, ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਰਾਸ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਪੁੱਟ ਮਨੀ ਇਨ ਇਟ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ 9 and 10 ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਆ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਡਰਾਮਾ। ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬਣਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਨਵਤੇਜ, ਤੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਖੈਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ, ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਛਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆਏ। ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਰਥ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਨ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਰੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਜਿਤਨੇ ਪਲੈਨਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਔਰਬਿਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਤੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ, ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ। ਥਲ ਹੈ ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਰੋਲੇ ਤੇ ਨਵਤੇਜ ਵਰਡ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰੋਲੇ ਵਾਹ ਵਰੋਲੇ। ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ, ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ। ਲਾਟੂ ਮਧਾਨੀਆਂ ਅਣਗਾਵਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਪੰਖੀ ਪੌਦਿਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਹ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖੀ ਬਰਡਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਹੇ ਝਾੜ ਪਾਈਏ ਜੰਤ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਭੰਨ ਵਧਾਏ ਸੋਏ, ਪਾਈਏ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼।
ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਕਾਰ ਚੁੱਕਣੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਬੌਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲਈ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ, ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਚ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਜਾਓ, ਨਾਨਕ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਵਰਡ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਓ, ਭਾਓ ਇਸ ਡਰ, ਜਿਨਾ ਮਨ ਭਾਓ, ਭਾਓ ਇਸ ਪਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਭੈ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੌੜੀ। ਨੌ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰਡ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ, ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਪਰ ਨਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਵਰਡ ਇਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ। ਐਨੀਵੇ, ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਨਰਕ ਬਣੇ ਦੁੱਖ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਉ, ਪਿੰਡ, ਰੂਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਭ ਤਿਸ ਦੇ। ਖਾਜੇ ਅੱਖ ਗਵਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਖ ਗਵਾਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ, then you will waste everything। ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਣਗਿਣਤ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਖਾਜੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ। ਆਖ ਗਵਾਈਏ, ਕਾਊਂਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋ। ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਰਪਨੋਂ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਦਗੀ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ। ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਮੈਨੇ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਘਮੰਡ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਰਵਾਨਾ ਪਰ ਹਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਲੇ ਮੈਨੇ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਵਾਨਾ ਮੈਨੇ ਬੁਢਾਪਾ, ਆਪ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਜਰਵਾਨਾ ਪਰ ਹਰੇ, ਜਰ ਵੇਚ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਰੰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਾਤਾ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਜਰਵਾਨਾ ਪਰ ਹਰੇ, ਜਰ ਵੇਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਈਏ। ਪਰ ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ। ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਮੀਨਸ after you complete your age, after you complete your task, ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। We all consider, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, we all have been sent in this world for a task। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਟਾਸਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਘਸੀਟੀ,
अपने डेस्क से गया, वड्डा वड्डा बनाया, अपना विस्की का गिलास बनाया ते अगला कॉलम लिखन लग पिया। तो मनु किसी की परवाह नहीं है, मैं जो वाहिगुरु ने कहा कि जदों बुलाएगा चला जावां। सो ये तुसी देखोगे कि इस पौड़ी दे विच काफ़ी गल्लां गुरु नानक साहब ने कहियां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं नवतेज जी सोचदा गुरु नानक साहब के हत्थ च वड्डी सारी डंडा फड़िया एंड ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, दुनिया नूं देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो बोली जा रहे हैं और वो उन्हों की बाणी बन गई है। कोल्लू के चरखा, लाटू, मधानियां, नाच गाने और फिर कर देंगे ने वो एक फिलासफी की गल कि सब कुछ ऊपर भी हो रहा, इत्थे भी हो रहा। हाँ जी, हुण लास्ट वीक दे किहदे कोल ने शब्द हुक्मनामे मंडे दा अपने डॉक्टर वजीर जी करनगे। ओके, मंडे दा 16 महला पंजवां मैं पढ़ दिंदा है सारा। पहला मृतक को पायो तन सासा, बिछरत आन मिलाया, पशु प्रेत मुगध पे स्रोते, हर नामा मुख गाया। गुर की देख वडाई ताकि कीमत कह न जाई रहो। दुख सोग का ढायो डेरा, आनंद मंगल विश्रामा, मन बाछत फल मिले अचिंता, पूर्ण होए कामा। यहाँ सुख आगे मुख उज्जल, मिट गए आवन जाने, निरभव पे हृदय नाम वसया, अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द भरम भागा, कहो नानक ताके पूर कर्मा, जाका गुर चरनी मन लागा। हुण ये शब्द दे विच जिहड़ा पूरा गुरु है, परमात्मा है, उसकी वड्याई बरकत ते उहदी महिमा उहदा वर्णन है कि वह अपनी ऑल पावर ओमनीपोटेंट ते ओमनीसेंट दे नाल अपने बनाए नैचुरल लॉ दे विच भी तब्दीली लिया सकदा है जे उहनूं भावे। ते इह सिर्फ आप ही नहीं लिया सकदा, सगों ਉਹ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਸਟ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਣਹੋਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਣਹੋਣੇ ਕੰਮ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ 6 ਗਿਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि मरे जीवन विच जान पाना हुंदी नहीं उदा, पर उहदी जिहड़ी ऑल पावरफुल है उहदे नाल इह कर दिंदा हैगा। आप तो विछड़िया नूं अपने च मिला लेना। नाम विहोणे पशु प्रेत मुगध मूर्ख वो भी नाम जपन ला सकदा है। दुख ते संताप वालों आनंदमई हो सकदा है। मन दियां सारियां मुरादां बिना किसी यतन ते पूरियां हो सकदियां। मेरा फोटो इत्थे सुखी बसदा है ते परलोक विच भी। ਹੁਣ I go through it। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਬਿਛਰਤ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ I'm sorry सॉरी मेरा फोन बज रहा है। पशु प्रेत मुगध पे स्रोते, हर नामा मुख लाया। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਮੁਗਧ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੜੇ
ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਮੁਗਧ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ, ਭੇ ਸਰੋਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਾਤੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿੰਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਰਾਹੋ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਵਡਾਈ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ। ਦੁੱਖ ਸੋਗ ਕਾ ਢਾਇਓ ਡੇਰਾ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਬਿਸਰਾਮਾ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦਾ ਢਾਇਓ ਡੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਬਿਸਰਾਮਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਸਰਾਮ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਸਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਆਛਤ ਫਲ ਮਿਲੇ ਅਚਿੰਤਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ। ਅਚਿੰਤਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਚਿੰਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਨ ਬਾਛਤ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਾ ਸੁਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਮਿਟ ਕੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਾ ਮਿਟ ਗਏ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਨਿਰਭਉ ਪੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨਾਮ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਭਾਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ, ਭਾਗਾ ਭੱਜ ਗਏ, ਮਿਟ ਗਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਮਾਂ, ਜਾ ਕਾ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੇਜ 656। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ। ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੇ ਸੁਖ ਬਨਿਆ, ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਨਿਆ। ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਏ ਮੋਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਮੂੰਦ ਲਿਏ ਦਰਵਾਜੇ, ਬਾਜੇ ਲੈ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਕੁੰਭ ਕੁਮਲ ਜਲ ਭਰਿਆ, ਜਲ ਮਿਟਿਆ ਉਭਾ ਕਰਿਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਉ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਾਵਨੇ ਸੁਖ ਬਣਿਆ, ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ ਰਹਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਏ ਮੋਰੀ,
ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਰੀ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰੀ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਜੀਏ ਲੈ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਮੋਸ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਭ ਕੁਮਲ ਜਲ ਭਰਿਆ ਜਲ ਮੇਟਿਆ ਉਭਾ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਅਵਗੁਣ ਸੀਗੇ, ਮਾਇਆ ਸੀਗੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਭਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਨੈਕਸਟ very nice Navtej ਦਵਿੰਦਰ ਪੰਜ ਫਰਾਈਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ? ਇਹ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਓਕੇ ਦਵਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨਪਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਭਾਗਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਗਿਓ ਅੰਮਿਓ ਸਰੋਵਰ ਭਾਗਾ, ਤੇਰਾ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਜਾਗਾ, ਆਲਸ ਛੀਜ ਗਿਆ ਤਨ ਸਭ ਤਨ ਤੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਓ ਮਨ ਲਾਗਾ ਰਹਾਉ, ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਮਹਿ ਤਾਗਾ, ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਆਗੇ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਗੁਣੋ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਅਮਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹਾ, ਅਮਿਆ ਸਰੋਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਤੇ ਪਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਆਲਸ ਜਿਹੜੀ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਤੇ ਛੀਜ ਭਾਗ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਪੇਖੋ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਦਕ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਪੀਵਤ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਅਨੁਰਾਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਾਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨਪਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗੁਨਹੁ ਅਭਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਭਾਗਹੀਣ, ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਗਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਭਾਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ
ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਜਾਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆ ਜਨ ਆ, ਉਹ ਜਨ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ? ਉਹ ਜਨ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਨ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਚ ਰਮਾ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਲਸ ਛੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਓ ਮਨ ਲਾਗਾ ਰਹਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਹ ਜਹ ਵੇਖੋ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਗਲ ਘਟਾਮੈ ਤਾਗਾ। ਤੇ ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਰਡ ਆਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਆਗੇ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਹੋਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। वेरी गुड नींदर जी, बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छी तरह समझाया, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हुण अर्ली मॉर्निंग शब्द कर लें। हाँ जी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਰਾਗ ਮਾਝਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ। ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਵਿਵਾਦ ਇਹਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀਆਂ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜੋੜੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਂ ਕੋਲੀ ਜੋ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਇਹ 4 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਓ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵਜੀਤ ਜੀ ਹੋਂ ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਂ ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਂ ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਤਿਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਂ ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਇਹ 100% ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਹੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰੋ ਸਾਥ ਸਾਥ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਆਸ। ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ। ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਵਡਹੰਸ ਮਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਮ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਜਿਆ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਜੀਵੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ। ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ,
ਧਨ ਸੁਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਵੈਨਸਡੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਇਹ ਦੋਈ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਫਰੀਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੋਇਓ, ਖਾ ਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਟਿਊਸਡੇ रविदास जी का ये भी बड़ी बारी आया। सगल भवन के नायका एक चिन्ह दर्शन दिखाई दियो। ते मंडे का भी इन्नी बारी रिपीट होया, दे दर्शक सुखदातिया मैं गल विच लिया मिलाए जियो। ये बहुत वड्डा एक कंपोजिशन है श्री राग दी। दो तीन कट्ठियां कंपोजिशन ने मेरे ख्याल है 22 23 24 उन्होंने पैराग्राफ ने। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਦੇ ਦਰਸ ਸੁਖਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਓ ਮਲਾਈ ਜਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ 40th ਪੌੜੀ? मैं पढ़ता हूँ डॉक्टर जी। पढ़ो जी। आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल पसूरे, दुख रोग संतापे उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी, सुनते पनित कहते पवित सतगुर रिहा पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहत दूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहत दूरे। वाहिगुरू जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵਤੇਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 18th I think it is Saturday, that will be the last class in 2021। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2022 ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੋ 4 ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਵਤੇਜ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ and then he will come back to you। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।